ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فکر زمانے سے جدا ہوتی ہے، جن کی سوچ اپنے سماج و معاشرے سے مختلف، جن کی راہ اوروں سے الگ اور جن کا انداز بالکل منفرد ہوتا ہے۔ انہیں اس راستے پر چلنا گوارا نہیں ہوتا جس پر زمانہ چلتا ہے، بلکہ وہ اپنی راہ خود نکالنے پر یقین رکھتے ہیں کہ جدھر جاتے ہیں سب، جانا ادھر اچھا نہیں لگتا، مجھے پامال رستوں کا سفر اچھا نہیں لگتا۔ الحاج ہارون احمد انصاری صاحب کی ذات میں وہ تمام جواہر موجود تھے جو ایک رہنما کی شخصیت کا جزو لازم تصور کیے جاتے ہیں۔ ہارون احمد انصاری صاحب کی پوری زندگی نئے راستوں کی تلاش، نئے چیلنجز کا سامنا اور نئی منزلوں کی تسخیر میں گزری ہے۔ ان 9 عمری سے ہی ملک کو آزاد کرانے کا سودا سر میں سما گیا تھا۔ یہاں بھی دھرنوں مورچوں پر بس کرنے کی بجائے فرنگی سرکار کے خلاف الگ حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ارونا آصف علی اور ڈاکٹر رام منوہر لوہیا کی انڈر گراؤنڈ تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ بدیسی سامان لادے بمبئی سے کلکتہ جا رہی ٹرین کی پٹریوں پر بارودی سرنگ لگانے کا کارنامہ بھی ان سے منسوب ہے۔ اپنے پرتشدد طریقہ احتجاج کی وجہ سے انہیں روپوشی کی حالت میں کئی سال گزارنے پڑے، زبردست مالی نقصانات سے دوچار ہوئے، جیل بھی جانا پڑا، مگر جذبہ حریت پر حرف نہیں آنے دیا اور یہ سلسلہ صبح آزادی تک جاری رہا۔ ان کے ایک نظریہ تھا کہ اتنا سلو پروسیجر کب تک چلے گا، تو اس وجہ سے تھوڑا توڑ پھوڑ، تھوڑا ہنگامہ کرنا چاہیے تاکہ انگریزی سرکار یہ سمجھے کہ نہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے سبھاش چندر بوس کے نظریے کو بھی تھوڑا اپنایا اور کہیں کہ انہوں نے پتھراؤ کیا اور توڑ پھوڑ کیا اور کچھ ایسے دستی بم وغیرہ بھی پھینکے، اور اس میں پھر انہوں نے ان کو اریسٹ بھی کیا گیا اور پھر پونا کے قریب جروڑا جیل میں ان کو قید کیا گیا۔ جہاں ملک کی آزادی کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، یہ حقیقی فریڈم فائٹرز میں سے تھے۔ حب الوطنی جہاں ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، وہیں ملی حمیت و غیرت بھی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ تھیں۔ آزادی کی لڑائی کے ساتھ ہی ہارون انصاری صاحب نے میدان سیاست میں بھی قدم رکھا۔ مالیگاؤں میں ان دنوں 2 سیاسی جماعتوں کا غلبہ تھا، کانگریس اور مسلم لیگ۔ انصاری صاحب نے سیاست میں بھی بھیڑ چال سے گریز کیا اور اپنی الگ پارٹی بنائی۔ پرجا سوشلسٹ پارٹی کی بنیاد ان کے سوشلسٹ نظریات کی آئینہ دار تھی۔ سیاست میں ہارون انصاری صاحب کو سلسلہ وار کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ سن 1945 سے لے کر سن 1954 تک رکن بلدیہ رہے۔ سن 1954 سے سن 1958 تک صدر بلدیہ مالیگاؤں بنے۔ پھر سن 1957 سے سن 1967 تک رکن اسمبلی چنے گئے۔ ملک کے بدلتے سیاسی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے اور شہر کے عوام کی بھلائی کے لیے انصاری صاحب نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی، جس کے بعد آپ کو اسٹیٹ پاور لوم بورڈ کا چیئرمین اور اسٹیٹ حج کمیٹی کا ممبر بنایا گیا۔ ان دونوں عہدوں پر مامور ہو کر موصوف نے اہلیان شہر کی بہت خدمت کی۔ ان کی سیاسی خدمات کو دیکھتے ہوئے شہر کے لوگوں نے انہیں بابائے سیاست کے لقب سے مشرف کیا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ مالیگاؤں کا کوئی سیاستداں سب کے سب کی رہنمائی انہوں نے کی ہے۔ ہم لوگ بچپن سے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھے ہیں، ان کی صلاحیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے عوام نے ان کو ایک خطاب دیا تھا بابائے سیاست کا۔ کسی پولیٹیشین نے نہیں دیا، کسی ادارے نے نہیں دیا، عوام خود بخود ان کو بابائے سیاست سمجھتی تھی اور بابائے سیاست کہا کرتی تھی، اور سیاست کے بابا تھے بھی۔ ان کی سیاسی زندگی کے تعلق سے جو چیز میرے نزدیک بہت زیادہ قابل قدر ہے کہ جس وقت پورا ہندوستان کانگریس کی مدح میں رطب اللسان تھا اور پورا ملک اپوزیشن پارٹیوں کو امیدوار نہیں ملتے تھے کھڑے کرنے کے لیے، اس زمانے میں انہوں نے کانگریس کو شکست دے کے سوشلسٹ پارٹی کے ٹکٹ پر اسمبلی پہنچے تھے۔ سن 1972 میں مالیگاؤں شہر زبردست قحط سالی کا شکار ہوا، جس کا گہرا اثر شہر کی پاورلوم صنعت پر بھی پڑا۔ اس صبر آزما دور میں ہارون صاحب نے صنعت کے استحکام کے لیے 2 نسخے تجویز کیے۔ اول تو کوآپریٹیو بینک، دوم اسپننگ مل کے قیام کا۔ شہر کے سرکردہ افراد ہارون انصاری صاحب کے ساتھ مل کر ان 2 اداروں کے قیام کی کوششوں میں جٹ گئے اور جلد ہی جنتا کوآپریٹیو بینک قائم ہوئی۔ اس کے چند برسوں کے بعد مالیگاؤں کوآپریٹیو اسپننگ ملز کا آغاز ہوا۔
इन दोनों इदारों ने शहर की सनती जरूरतों को पूरा करने में भरपूर किरदार अदा किया और आज भी दोनों कामयाबी से जारी हैं। मालेगांव के बुनकरों की सनत के लिए यहाँ पे बैंक की भी जरूरत है और इसके लिए फिर जनता कोऑपरेटिव बैंक का ये जो बुनियाद डाली गई, उस वक्त फिर अंसारी साहब के साथ में मरहूम शब्बीर साहब रहे, खलील अंसारी रहे और अंसारी साहब की रहनुमाई में जनता कोऑपरेटिव बैंक ने तरक्की करना शुरू की। उस जमाने में लाइसेंस मिलाना बहुत दुश्वार होता था, फिर फंड्स मिलाना तो और भी दुश्वार होता था, लेकिन कभी उन्होंने इस बात का तज़किरा ना करते हुए कि मैं थक गया हूँ, मैं ये हूँ और वो हूँ, दिल्ली जा, बॉम्बे जाए, जहाँ जहाँ जरूरत होती थी जाते थे, जिस आदमी से ताल्लुक हो उससे मिलते थे, जिससे ताल्लुक नहीं उससे मिलते थे और बुनियादी काम जितने स्पिनिंग मिल के हैं उन्होंने किया। हम लोग तो बाद में आए, एक बनी बनाई चीज पर हम लोगों ने आकर काम करना शुरू किया, लेकिन बनाने की बुनियाद जो रखी, जिस तरह से उन्होंने तमाम काम किया, अंसारी साहब भी उन्होंने किया है और उनके साथ उस जमाने में शब्बीर सेठ थे, वो भी किया करते। हारून अंसारी साहब को ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का वाइस चेयरमैन नामजद किया गया। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर भी मुंतखब हुए। इसी तरह हजार खोली की तामीर में कलीदी किरदार अदा किया। लश्कर वाली ईदगाह तनाज़े को सुलझाने और उस पर मुसलमानों के हक को मनवाने में अपनी खिदमत पेश की। फसादात हों के दीगर मिली तनाज़ात, अंसारी साहब ने अवाम की भरपूर नुमाइंदगी व रहनुमाई की, लेकिन मज़कूरा बाला तमाम कामों से मुमताज़ उनका इल्मी जिहाद है। एक ऐसे दौर में जब लड़कियों की असरी तालीम को मायूब समझा जाता था, फाइनल तक पढ़ाई लड़कियों के लिए मेराज थी, अंसारी साहब ने लड़कियों का स्कूल शुरू किया। मुखालफतों के माहौल में असबाब की किल्लत और खातून असातिज़ा के फुक़दान के बावजूद जदीद अंजुमन तालीम का कारवान चल पड़ा। उनके रफ़क़ा ने भी हालात की तलातुम खेजियों का मुकाबला करने के लिए उनका ज़बरदस्त साथ दिया। अलहाज अमीन इशरत, निहाल कारी, मौलाना यूसुफ, उमर रमज़ान, अजीमुल्लाह मुक़ादम वग़ैरहुम हर मोड़ पर अंसारी साहब के दस्तो बाजू बने रहे। उस वक्त बहुत कम जो हजरात थे वो अपनी लड़कियों को तालीम देते थे और जो हजरात लड़कियों को तालीम देते थे वो बहुत मॉडर्नाइज उस टाइम कहलाते आए थे। उसके बाद वालिद साहब ने लोगों के अंदर में लड़कियों की तालीम के बारे में एक रुझान पैदा किया कि लड़कियों की तालीम कितनी ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। इस वास्ते उन्होंने लड़कियों की तालीम के लिए एक अदारा कायम करने के बारे में सोचा और मालेगांव के मुखैर लोगों को उन्होंने साथ में लेके उनकी मदद से एक लड़कियों का अदारा तालीम शुरू। जिस वक्त ये स्कूल शुरू हुआ उस वक्त बमुश्किल 25 से 30 बच्चियों को पूरे मालेगांव से निकालना बहुत ही मुश्किल तरीन काम था। ऐसे वक्त में इतनी ज़बरदस्त फ्यूचर प्लानिंग का हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते थे। मुखालफतें सर्द होती गईं और लोग इस इदारे से जुड़ने लगे। सबसे पहले 1962 में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग कोर्स पीटीसी शुरू किया गया, जो बाद में डीएड हो गया। भाऊ साहब हीरे के खुसूसी ताउन से ये कोर्स पहले कैंप में चला, फिर जेटी के मौजूदा कैंपस में मुंतकिल हो गया। उसके आगाज से कब्ल शहर के असातिज़ा या तो बिना ट्रेनिंग के पढ़ाते या फिर बैरून शहर जाकर ट्रेनिंग हासिल करते। चुनांचे इस ज़िम्न में भी आपकी मुनफरिद सोच ने शहर की तदरीसी ज़रूरतों को समझा और साथ ही आइंदा अपने तालीमी मिशन के लिए असातिज़ा की ज़रूरत को मलहूज़ नज़र रखते हुए इसकी शुरुआत की। जेटी ने पीटीसी और जूनियर पीटीसी और सीनियर पीटीसी की इब्तिदा करवाई और इस इदारे की बुनियाद जब डाली गई तो इसका जो कॉलेज है, जो आज डीएड कॉलेज माना जाता है, उस वक्त जूनियर सीनियर पीटीसी के नाम से था और ये कैंप में भाऊ साहब हीरे से जगह लेकर वहाँ शुरू की गई। तालीमी अदारा सबसे पहली क्लास उन्होंने भिक्खू चौक में चालू किया, जो कि एक क्लब थी। वो लकड़ी की क्लब थी और लकड़ी का जीना था, उसके ऊपर उन्होंने क्लास चालू की। जब लोगों ने देखा कि वाकई में लड़कियों को तालीम देना चाहिए, एक क्लास से 2 क्लास हुई, 2 से 3 क्लास हुई। उसके बाद वो जगह कम पड़ने लगी तो वालिद साहब ने फिर इसके लिए जगह वसी करने के लिए दूसरी बिल्डिंग किराए से ली। बड़े कब्रस्तान के सामने अजीज़ कल्लू बिल्डिंग कहलाती है, उसमें उन्होंने कुछ रूम किराए पे लिया। कुछ अरसा वहाँ पे उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल चलाया। उसके बाद वो भी जगह कम पड़ने लगी तो उन्होंने हबीबुल्ला सेठ की बिल्डिंग लिया किराए से, इस्लामपुरे के अंदर में है वो। उसके बाद वो भी जगह कम पड़ने लगी तो उन्होंने भाऊ साहब हीरे
यहाँ के MLA निहाल साहब और सदर बल्दिया जो यहाँ पे उस वक्त थे और कुछ मेम्बरान हजरात थे, उनके ज़रिए उन्होंने रेजोल्यूशन पास कराया इस जगह के बारे में। बिक्कू चौक से निकलकर तालीम का ये बहता दरिया इस्लामपुरा और फिर अजीज कल्लूब बिल्डिंग मुशावरत चौक पहुंचा, मगर ये रुकने और थमने वाला कहाँ था। हर जगह इसके लिए नाकाफी ठहरी। बिलाखिर ये तय पाया कि सर्वे नंबर 10 को खाली किया जाए और यहीं इसे करार आएगा। अंसारी साहब की दावत पर तमाम सियासी जमातों ने मिलकर इसकी कोशिश की और मुसलमाना ने मालेगांव ने इस जगह ऐसे तालीम